వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థలు చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, దాంతోపాటు ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక వైజాగ్లోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్ అండ్ అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విద్యావంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులందరికీ కూడా మంచి ఫ్యూచర్ని అయితే అందిస్తోంది. ఇక సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి ఈరోజు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్న సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు. వెల్కమ్ టు స్టూడియో అండి. ఎస్, సో ఆయనతో మాట్లాడే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏవి చూద్దాం ఒకసారి. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future.
Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్ ఏవీలోని మొత్తం చెప్పేశారు. సో కాలర్ ఉన్నారండి, కాల్ తీసుకుందాము. మోనికా గారు కాల్ చేస్తున్నారు గుంటూరు నుంచి. చెప్పండి సార్. నమస్తే సార్. నమస్తే మోనికా గారు. సార్ నాది బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. కానీ నాకు ప్లేస్మెంట్స్ ఏం లేదు సార్. ఇలా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటున్నా. కొంచెం బేగా సెటిల్ అయ్యేలాగా కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి? ఓకే, మీ వాయిస్ కొంచెం లోగా ఉంది మోనికా గారు. నాకు వినపడినంత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీరు బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, అంతే కదండి? సార్ అవును సార్. ఓకేనండి. బీటెక్ అయిపోయిన పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎంబీఏ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా చాలా డిమాండ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్. చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, అంటే ఏ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినా కానీ, అంటే సివిల్ అయినా కానీ లేదా మెకానికల్ అయినా కానీ, ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ ఇంజనీరింగ్ పిల్లలు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే, ఈవెన్ దో ఇంజనీరింగ్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధం లేకపోయినా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి అని చెప్పి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవాళ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధికంగా ఉపాధి అవకాశాలు, విదేశాల్లో అవకాశాలు ఎక్కువగా వచ్చేది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కండి. ఇది మీరు ఎక్కడైనా రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వరల్డ్ వైడ్ ప్రతి దేశం కూడా, ప్రపంచంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అన్నీ కూడా టూరిజంని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాయి. బాగా హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్, రిసార్ట్స్, వెల్నెస్ సెంటర్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇలా చాలా రకాలుగా అంటే మీకు టూరిజం వైపు చాలా దేశాలు బాగా అభివృద్ధి చెందేటట్టు చేస్తున్నాయండి. అందుకని చెప్పి మీకు అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిజం చెప్పాలి అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంటే కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు టూరిజంలోను, హాస్పిటాలిటీలోను, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనూ ఉన్నాయి. అందుకనే చాలామంది స్టూడెంట్స్ అది రియలైజ్ అవుతున్నారు. అంటే ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు చదువుతున్నారు? బికాస్ దే వాంట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్. సో ఎక్కువ అవకాశాలు, విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఈ కోర్స్ చేస్తే ఉంది కాబట్టి చాలామంది స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతున్నారండి. ఈవెన్ బీఏ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు, బీబీఏ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు, బీకామ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు, ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవుతున్నారంటే ఓన్లీ బికాస్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్. కానీ నేను చెప్పినంత ఈజీ కాదని ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావటం. బికాస్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 years టైం. మీకు ఇది కంప్లీట్గా ఇప్పుడు దాకా మీరు ఇంజనీరింగ్ అయిన దాకా చదువుకున్న చదువంతా వేరేగా ఉంటుంది. ఈ 2 years మీరు చదువుకునేది వేరేగా ఉంటుంది. అంటే కంప్లీట్గా మీకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. అంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అనే సబ్జెక్ట్స్, ప్లస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, లాంగ్వేజెస్, అలాగే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్, అలాగే యాటిట్యూడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక 21-22 years దాకా మీరు ఒకలాంటి బిహేవియర్, ఒకలాంటి యాటిట్యూడ్, ఒకలాంటి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటారు. సడన్గా ఈ 2 yearsలో మీరు గివింగ్ నేచర్ ఉండేటట్టు, అంటే అతిథి దేవో భవ అంటాం కదండి. ఎందుకంటే అతిథి ఎప్పుడూ కూడా మనకు దేవుడితో సమానంలాగా చూస్తాం అనమాట. అతిథి ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే గెస్ట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం ఫీల్ అవ్వాలి. సో మనకి ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉన్నా, మనకి ఎలాంటి కోపతాపాలు ఉన్నా కానీ అవన్నీ గెస్ట్ దగ్గర చూపించకూడదు. సో ఈ 2 yearsలో మీరు చాలా నేర్చుకోవాలి, చాలా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ యువర్ అటెండెన్స్ అండి. సో అటెండెన్స్ అనేది 80 to 85% మెయింటైన్ చేస్తే మీకు కావాల్సిన స్కిల్స్ అన్ని కాలేజ్ వైపు నుంచి మేము డెవలప్ చేయగలుగుతాం అనమాట. అప్పుడే మీరు మంచి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. ఊరికి నేను చెప్పినట్టు ఓన్లీ ఏదో ఎంబీఏలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుందా అంటే మేబీ యూ మే గెట్ ఎన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్, బట్ మీకు అది నిలబెట్టుకోలేరు. ఎందుకంటే ఏ కంపెనీ అయినా, ఏ హోటల్ అయినా, ఏ రిసార్ట్ అయినా, ఏ వెల్నెస్ సెంటర్ అయినా మీరు కరెక్ట్గా అక్కడ స్కిల్స్ లేకుండా మీరు వర్క్ చేయలేరండి. సో మీరు ఎప్పుడైతే అక్కడ పర్ఫామ్ చేయలేరో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఉద్యోగం పోద్ది అనమాట. సో అందుకనే చదువుకున్న ఈ 2 సంవత్సరాలు చాలా బాగా కష్టపడి చదువుకుంటే మాత్రం మీరు చాలా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అయితే డెఫినెట్గా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. మీరు అక్కడ బాగా సస్టైన్ అవ్వగలుగుతారు. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అనదర్ కాల్. విద్య గారు చేస్తున్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి. విద్య గారు. హలో, నమస్తే విద్య గారు. సార్ నా పేరు విద్య. చెప్పండి సార్. నాది కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే. బీబీఏ చేయాలనుకుంటున్నానండి. ఓకే. ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఐడియా లేదు సార్.
డెఫినెట్గా బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అమ్మ. ఎందుకంటే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతున్నారు అంటే మీకు అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా, అంటే యూ టేక్ మీడియా, యూ టేక్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, యూ టేక్ ప్రింట్ మీడియా, యూ టేక్ ఎయిర్పోర్ట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, హోటల్స్, అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, టెక్ కంపెనీస్, ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకో అమ్మా. ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ స్టార్టప్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి కొన్ని లక్షల ఎంప్లాయీస్ ఉన్న కంపెనీ అయినా కానీ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ దోస్ 3 డిపార్ట్మెంట్స్. అది ఏంటంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా, ఈ 3 ఇది లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా నడవదన్నమాట. సో మీరు బీబీఏలో మీరు కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా చదివేది హెచ్ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు, మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు, అలాగే మీకు ఫైనాన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అవుతారు. కాబట్టి మీకు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా కానీ మీకు 100% ఉద్యోగం వస్తుంది, దాంట్లో డౌటే లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇవాళ రోజున ఏంటంటే ఇండస్ట్రీకి, అంటే మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయితే వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు మీరు ట్రైన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, మీకు చాలా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ గత 23 సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నది ఆఫర్ చేస్తున్నాం. మన దగ్గర చదివే పిల్లలు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ, అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా దే ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే మీరు 60% మీకు క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, అలాగే ఇంకో 10 to 15% మీకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్, అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మిగతా టైం మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు, అంటే రియల్ టైం వర్క్ చేస్తారు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ రిలయన్స్ రీటైల్లోనే మీకు సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మీకు అక్కడ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో పెడతాం. సో యూ విల్ బీ గోయింగ్ ఎవ్రీ డే దేర్, అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా 15,000 నుంచి 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా వచ్చేటట్టు ఆ కంపెనీతో మాట్లాడి అలాంటి ఏర్పాట్లు చేస్తాం అనమాట. సో మన దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మినిమం 2 సంవత్సరాల నుంచి 2.5 సంవత్సరాలు చదువుకునేటప్పుడే ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేస్తారు. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయడం మూలంగా మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజరు, అన్నిటికంటే మించి పిల్లల విషయంలో వచ్చేపాటికి 15,000 to 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ మంత్లీ. సో మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్, మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్, అంటే మీరు అక్కడ ట్రైన్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ మీకు ట్రైన్ అయినట్టు సర్టిఫికేట్ ఇస్తుంది. సో దట్ విల్ యాడ్ టు యువర్ రెజ్యూమ్ అనమాట. రెజ్యూమ్లో చాలా వాల్యూ యాడ్ చేస్తుందమ్మా. సో శ్రీకాంత్ గారి స్వదేశీ విద్య విదేశీ ఉద్యోగం అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది చూస్తుంటేనే, కానీ చాలా ఈజీగా చెప్పారు. ఏంటి అసలు దీని వెనక ఏముంది? మా ఉద్దేశంలో అండి, మేము గత 23 సంవత్సరాలుగా వీఆర్ ఇంటూ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. మేము ఎప్పుడైతే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మాకు 2 ఐడియాస్ మెయిన్గా మాకు చాలా, అంటే మేము కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యాం దాని మీద. పిల్లలకి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగం ఇప్పించడం ఒకటి, ఆ ఉద్యోగం కూడా విదేశాల్లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తే ఎలా చేయాలి, మనం పిల్లల్ని ట్రైన్ చేయాలన్నది. సో ఒకటి, వెంటనే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు ఉద్యోగం రావడానికి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఒక బీబీఏ స్టూడెంట్ రిలయన్స్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి రిలయన్స్ కంపెనీకి పంపించి అక్కడ మనం ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. సో దాని మూలంగా ఆ స్టూడెంట్కి ఏంటంటే అక్కడ రిలయన్స్ కంపెనీలో 2.5 years వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి అతనికి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. బట్ అదే స్టూడెంట్ రిలయన్స్లో వర్క్ చేసి విదేశాలకు వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాడు, అంటే 2.5 years తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక విదేశాలకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు. అది ఎలా చేయాలి అంటే కనుక చదువుకునేటప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండి, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్. అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ప్రతి స్టూడెంట్ని ఇఫ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్, అంటే అతను చేయాల్సింది ఒకటే, ఓన్లీ ఎయిర్ ఫేర్ పెట్టుకుంటాడు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలేషియా వెళ్ళాలనుకున్నాడు ఒక 3 months ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్కి. 3 months తను ఎయిర్ ఫేర్ పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. అక్కడ హోటల్ వాళ్ళే అకామిడేషన్ ఇస్తారు, ఫుడ్ ఇస్తారు, అంతా ఇస్తారు, ప్లస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. సో ఎంతైతే తను ఖర్చు పెడుతున్నాడో ఎయిర్ ఫేర్కి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ అతను బాగా కష్టపడితే కనుక ఆ డబ్బులు కూడా సంపాదించవచ్చు అనమాట. సో అలాగ ప్రతి స్టూడెంట్ని మనం ఫస్ట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా, బిగినింగ్ నుంచి కూడా మనం ఇలాగ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి పంపించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 2-3 సార్లు స్టాంపింగ్ అవుతుందండి వీసాలో. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఒక ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తాం వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ని బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, అబుదాబి కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్ తీసుకెళ్తాం. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక థాయిలాండ్ కానీ, లేకపోతే సింగపూర్ కానీ, లేకపోతే కొలంబో కానీ ఇలాంటి టూరిజం ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తాం. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి వాళ్ళకి సంబంధించిన కంట్రీస్కి తీసుకెళ్తాం, అంటే ఎక్కువగా ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉంటాయో అలాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తాం. సో అలాగా తీసుకెళ్తాం మూలంగా ఏంటంటే స్టూడెంట్కి కంపల్సరీ
కంపల్సరీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టాంపింగ్ ఒక్కసారన్నా గ్యారంటీగా అవుద్దండి. సో ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్టాంపింగ్ అవటం మూలంగా స్టూడెంట్ విదేశాల్లో ఉద్యోగం రావడం కొంచెం ఈజీ అవుద్ది. సో మన దగ్గర లాస్ట్ 5 years 6 years నుంచి, అంటే ఆఫ్టర్ కోవిడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 60 to 65% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు రావడం స్టార్ట్ అయినాయండి, ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి. ఎందుకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎవ్రీబడి నోస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా భూమిలో ఉంది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు చాలా అవసరం ఇండస్ట్రీకి ఉంది, ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తున్నాయి అనమాట. అదే నేను అనేది ఏంటంటే స్వదేశంలో చదువుకుని, అంటే ఇప్పుడు మన కాలేజీలో చదువుకున్న స్టూడెంట్ ఏ కోర్స్ చదవాలన్నా కానీ 3,60,000 రూపాయలు మాత్రమే కోర్స్ మొత్తానికి ఖర్చు అవుద్దండి. ఆ 3 సంవత్సరాల కోర్స్ అయినా 5 సంవత్సరాల కోర్స్ అయితే 4 లక్షలు అవుద్ది. సో ఇలాగ 4 లక్షల రూపాయలతో చదువుకున్న పిల్లలు ఒక్క సంవత్సరంలోనే విదేశాలకు వెళ్తే కనుక 20 నుంచి 25 లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తారు. ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఇంటూ ఇండియన్ రూపీ అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అండి. సో దాంట్లో 50% ఆఫ్ ది అమౌంట్ మాత్రమే వాళ్ళ ఖర్చు అవుద్ది. అక్కడ వాళ్ళు ఉండటానికి కానీ, స్టేకి కానీ, వాళ్ళ ఫుడ్కి కానీ, వాళ్ళ అదర్ థింగ్స్ అలా లివింగ్ స్టైల్కి కానీ, దేనికైనా లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ దేనికైనా 50% ఎక్స్పెండిచర్ అవుద్ది. మిగతా 50% వాళ్ళు ఇంటికి పంపించగలుగుతారు, అంటే పేరెంట్స్కి పంపించగలుగుతారు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అప్లిఫ్ట్ అవుతుందండి. సో మెయిన్ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదువుకునే పిల్లలకి ఉద్యోగం ఇప్పించడం ఎంత ఇంపార్టెంటో అదే పిల్లలకి మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి కూడా మేము ఎక్కువ ట్రై చేస్తాం. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ అండి. విల్ బీ హెడ్డింగ్ విత్ 1 పర్సనాలిటీ అండ్ అదర్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 people ఉంటారు అక్కడ సెల్లో, ఇంటర్నేషనల్ సెల్లో. సో ఎప్పుడు కూడా 24/7 వీళ్ళు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు. స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలం, బీబీఏ పిల్లలకి ఎక్కడ ఇప్పించగలం, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకి ఎక్కడ ఇప్పించగలం, బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పిల్లలకి ఎక్కడ ఇప్పించగలం, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలకి ఎక్కడ ఇప్పించగలం అని చెప్పి ఆఖరికి బీకామ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివే పిల్లలకు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. బట్ నాట్ మచ్, కొంచెం అనమాట. స్టూడెంట్ స్కిల్ని బట్టి అది ఆధారపడి ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎస్, హేమ గారు కాల్ చేస్తున్నారు గుంటూరు నుంచి. హేమ గారు సార్ నమస్తే అండి. చెప్పండి సార్ నమస్తే అండి. సార్ మా డౌట్ ఏంటంటే సార్, ఇంటర్ అయిన తర్వాత బిహెచ్ఎం చేయాలా లేకపోతే డిప్లొమా చేస్తే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సరిపోద్ది అంటారా సార్, లేదంటే డిగ్రీ చేస్తే మంచిది అంటారా సార్? హేమ గారు ఒక్కసారి మీ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారా? అదేనండి, ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మా బాబు బిహెచ్ఎం చేయాలనుకుంటున్నాడు, కానీ డిప్లొమా అంటున్నాడు. డిప్లొమా చేస్తే మంచిదంటారా, లేదంటే బిహెచ్ఎం డిగ్రీ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారా జాబ్స్ పరంగా? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. బాబు ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయి తనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుందాం అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవడమే చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే అది డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. ఆ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత తన మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, మాస్టర్స్ తర్వాత కావాలంటే పిహెచ్డీ కూడా చేయొచ్చు. సో కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది అనమాట. డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరికి సజెస్ట్ చేస్తామంటే 10th పాస్ అయ్యి కొంతకాలం గ్యాప్ తీసుకుంటారండి కొంతమంది పిల్లలు. అంటే ఏదో కారణం మూలంగా, ఇంట్లో పరిస్థితుల మూలంగానో ఏదో కారణం మూలంగా ఒక 3-4 years గ్యాప్ రావచ్చు, లేకపోతే ఇంటర్ పాస్ అయినాక గ్యాప్ రావచ్చు, లేకపోతే డిగ్రీ పాస్ అయినాక గ్యాప్ రావచ్చు. అప్పుడు వాళ్ళకి చదువుకోవాలనిపిస్తుంది, కొంతకాలం చదువు మానేసిన తర్వాత మళ్ళీ చదువుకోవాలనిపిస్తుంది. అలాంటి పిల్లలకి షార్ట్ టైం కోర్సెస్ కింద 1.5 year 2 years ప్రోగ్రామ్ కింద మాత్రమే డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ అయితే బెటర్ అని చెప్పి సజెస్ట్ చేస్తాం. బట్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రెష్ స్టూడెంట్, అంటే ఇంటర్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయ్యింది, మీకు చదువుకుంటానికి 3 years టైం ఉంది, మీకు అలాగే పేరెంట్స్ కూడా చదివించే స్తోమత ఉంది. సో పేరెంట్స్కి చదివించలేని స్తోమత ఉన్నా కానీ వాళ్ళ రోజున గవర్నమెంట్స్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి. అటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు. బీసీ, ఎస్టీ, ఎస్టీ, అలాగే మైనారిటీ, వీకర్ సెక్షన్, వైట్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి సంవత్సరానికి 40,000 నుంచి 50,000 రూపాయల దాకా ఫీజు గవర్నమెంటే పే చేస్తుందండి. అలా కూడా చదువుకోవచ్చు. అలాగే గవర్నమెంట్స్ ఇంత బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ పరంగా మేము కూడా స్టూడెంట్స్కి బాగా సపోర్ట్ చేయాలి, ఫైనాన్షియల్గా మనం కూడా ఏదైనా బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒక క్యాస్ట్తో కానీ కమ్యూనిటీతో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్తో కానీ రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేకుండా మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు వాళ్ళు కోర్స్ ఏదైతే చదువుతారో ఆ కోర్సులో 90% వస్తే ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము. అలాగే 80% వచ్చిన పిల్లలకి 50,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో అందుకని నేను అనేది ఏంటంటే ఫ్రెష్గా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయి చదువుకుందాం అనుకున్న పిల్లలకి మాత్రం డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తేనే చాలా బెటర్ అవుతుందండి. దాని తర్వాత చాలా మంచి అవకాశాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా చాలా బాగుంటాయండి.
ఎస్సీకి అడ్మిషన్స్ ఎప్పటి వరకు ఓపెన్ ఉన్నాయి? ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎప్పటి వరకు జాయిన్ అవ్వచ్చు? క్లాసెస్ 3rd వీక్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ ద సీట్స్ ఫుల్ అయిపోయినాయి, ఇంకా 20-25% ఉన్నాయి. ఈ నెలాఖరికి అవి కూడా ఫుల్ అయిపోతాయి గ్యారంటీగా, ఎందుకంటే వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో సీట్లు దొరకడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. ఎవరైనా ఇంకా అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా కానీ కాలేజీకి రావచ్చు. కాలేజ్ విల్ బి ఓపెన్ అండి అడ్మిషన్స్ టైంలో, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ చాలామంది ఇవాళ రోజున వర్కింగ్ పేరెంట్స్ కాబట్టి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి సండేస్ హాలిడేస్ కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. మా హెడ్స్, మా కౌన్సిలర్స్, మా ప్రిన్సిపల్స్ కూడా కాలేజీలో ఉంటారు. వాళ్ళని అడిగి ఎలాంటి డౌట్లు ఉన్నా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు కంపల్సరీగా 20 మినిట్స్ అన్నా మీరు కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ మన కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, అంటే మీరు చదువుకునేటప్పుడే మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి చదువుకునేటప్పుడు ఎంత టైం ఉద్యోగం చేయాలి, ఎంతవరకు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, ఎంత స్టైఫండ్ వస్తుంది, ఎంత కష్టపడాలి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకున్నావు, లేదో క్లాసెస్కి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా పాస్ అయిపోతాం అనుకున్న పిల్లలు దయించి సన్ ఇంటర్నేషనల్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవద్దండి. ఎవరైతే సీరియస్గా 80%, 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం, నా ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ చాలా బాగుండాలి, నెక్స్ట్ 35 years 40 years నేను నా ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లో మంచి ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే సన్ ఇంటర్నేషనల్ అడ్మిషన్ తీసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. వై? బికాస్ ఇక్కడ కొంచెం కోర్సెస్ ఈజీగా ఉంటాయి కానీ చూడటానికి వినటానికి, బట్ దే ఆర్ వెరీ టఫ్ టు హ్యాండిల్ అండి. సో ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం చేయడం ఎంత కష్టమో కాలేజీలో కూడా అంత కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పిల్లలు సీరియస్నెస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, సీరియస్నెస్ ఆఫ్ కెరియర్ ఉన్న పిల్లలు మాత్రమే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ జాయినింగ్ విత్ అస్. ఈ కోర్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. చూసారుగా, ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి టీవీ9.